जी माजिद भाई कुछ इस बारे सानू कुछ आगाही दिओ। तुहाडे नाल गल चल रही है कूक पाकिस्तान कूक दी जिहड़ी पंजाबी बैठक दे विच ये दसो कि पंजाब दे जिहड़ा कल्चर है उहदे विच बहुत अच्छे रोल रहा है ड्रामियां दा, पंजाबी फिल्मां दा। तुसां लाजमी गल है कोई ना कोई ड्रामे भी देखे होने ने, फिल्मां भी देखियां होनियां ने, ते ये दसो कि तुहाडी पसंदीदा फिल्म पंजाबी किहड़ी है? बड़ी साहब बहुत शुक्रिया, तुसी कल्चर की गल की, बड़ा मेरा फेवरेट टॉपिक है कल्चर जड़ा, और मैं समझना कि कल्चर की वड्डी वजह जी होंगी है ना उन्होंने अगे वधाण की टोरन की चलाण की जबान ही होंगी है। और ओबवियसली ये डिफरेंट एस्पैक्ट्स ने कि कोई फिल्म बने, ड्रामा भी वो एक हिस्सा है, ठीक है जी, अदब का हिस्सा है, तो मीडिया का दौर है। तो मैं काफ़ी फिल्मां वेखियां ने पंजाबी दियां, और ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੀ अजकल फिल्मां बनाते पे ने, खास तौर पर इस पंजाब के जोड़े सिख ने उन्होंने बड़ी सोहनी फिल्मां बनाई ने ਉਹਦੇ अंदर। लेकिन जोड़ा लहजा है ना, लहजा जी ਉਹਦੇ थोड़ा जा उस तरह उतार चढ़ाव है। कई दफ़ा उन्होंने मुश्किल होता है कि स्टैंडर्ड एक्सेंट या लहजा या डायलैक्ट असीं कह सकने कि नहीं जी। एक फिल्म है जिदे तो मैं बड़े मुतासर हाँ और मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं बार बार वेखा। वो फिल्म जे वारिस शाह, वो पंजाब के सिखा नहीं बनाई, वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने उन्होंने बनाया है, और वो तो बड़ा कम होया उन्होंने, मतलब जी हेरोइन आती है जिन्होंने पेश बड़ा अच्छे तरीके नाल कीता, बहुत ही अलग तरीके नाल पेश किया है। और वारिस शाह के कलाम ने जिवें पेश किया, वो पंजाब की जी रवायात ने जिवें वो अंदर पेश की ने, पंजाब की वसों जी और रैतल बैतल जी, और वो पंजाब की कदरों को जिन्हें खूबसूरत तरीके पेश किया, मैं कहना कि उस तो अच्छी फिल्म। और जोड़ा उत्थे लहजा है, जी लफ्ज़ों की अदायगी है पंजाबी की, बहुत मैं कहना जी वो लाजवाब है और बेमिसाल है। एक मैनू तो स्टैंडर्ड लग्या, तो बाकी लोगों का अपना एक व्यू हो सकता है, उन्होंने अपने ख्याल हो सकता है। जो बड़ी बड़ी पॉपुलैरिटी गेन की सी। मैं अपनी उस जी फिल्म है जी उन्होंने मैं अपने स्टूडेंट को भी रिकमेंड करना, पंजाबी के बारे जो कोई गल होंगी है, मैं कहना कि अगर तुसी पंजाबी के लहजे को वेखना कि किहड़ा स्टैंडर्ड लहजा है, तो तुसी वो फिल्म जरूर देखो। लफ्ज़ों की अदायगी वो इंतहा दे बहुत खूब, बहुत आला फिल्म, मतलब वो सारे जो सीन ने जी जी, और जोड़ा पंजाब का जोड़ा दिखाया गया फसलां और खेत प्लस जिहड़ियां रवायात जी, और फिर उन्होंने माजी के नाल जोड़ना कि जी काजी खड़ा है, वो फैसला सुना रहा है, और काजी की अदालत का बिल्कुल इस तरह फिल्माना जी, बिल्कुल कि इंज लगता है कि वो दौर च वापस खड़े हैं असीं, बिल्कुल बंदा खो जाता जी, लगता ही नहीं बंदा, मतलब इन्ना थानू थोड़ी तुसी ਉਹਦੇ अंदर एक तरह तो ना इन्ने महव हो जाते फिल्म देखते हैं कि थानू लगता है कि तुसी ਉਹਦਾ हिस्सा। यानी असीं कह सकते हैं कि जिहड़ी पंजाब की जिहड़ी बेहतरीन तारीख है उस तारीख की एक नुमाइंदा फिल्म है, और खूब बनाई गई जी, खूब बनाई और बड़ा वधिया काम है जी। चलो जी, तुसां आगाही की है और तुसीं कह रहे हो तुसीं रिकमेंड भी करते हो स्टूडेंट्स नूं? जी मैं बिल्कुल रिकमेंड करदा, और बड़े बड़े बगैर किसी हिचकिचाहट तो मैं उन्होंने रिकमेंड करना। पहली मूवी है, वरना बंदा कई बार सोचता है कि फिल्म के अंदर कई ऐसे सीन होंगे ने कि अगर कोई क्लास ऐसी कोई गल नहीं कर सकते या उन्होंने रिकमेंड करता बंदा थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है जी। लेकिन वो वाहिद मूवी है जिन्होंने मैं बड़े कॉन्फिडेंटली बच्चों को कहना कि नहीं पुत्र वेखो, और ये और पिछे उन्होंने वजाहत करी दी कि वेखना किस एंगल नाल है, किस सोच नाल परखना है तुसीं, उस जुबान ने खास तौर पर कल्चर, ठीक है जी, उठन बैठने मावां का जो तरीका सलीका है अपने बच्चों को सिखाने का, उन्होंने मिलन का, उन्होंने ट्रेडिशन हो गए ट्रांसफॉर्म करने का, वो सारी चीज़ां ने। तो साढ़े जोड़े उस दौर के जवान सन, उन्होंने एक गैरत का भी वो अंदर एक एलीमेंट है कि किस तरह इस सारे माहौल के अंदर यह चीज़ों को लैके टुरते सन, वलगैरिटी का एलीमेंट को नहीं वो अंदर, ठीक है जी। एक बड़े हया वाली एक वो एस्पैक्ट बंदे को फीलिंग आती है कि नहीं ठीक है, पसंद ना पसंद के बावजूद तुसीं इस सारी चीज़ों के अंदर उन्होंने बड़े एक वेल मैनर्ड वे किवें अगे टोर सकते हो। असर जी असीं आख सकते हैं कि वो जी फिल्म है दरअसल वो जिहड़ा कलाम हीर है ਉਹਦਾ एक अक्स है
ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਕਸ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਮ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। तो मैं जिसले वो यंगस्टर ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਅਸਰ ਆਪਣੇ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਯੰਗਸਟਰਸ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਲਮ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਚ ਨਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਬੜੀ, ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ। ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ। ਅਦਾਇਗੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ ਜੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਅਕਸ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਟੁਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਰਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੱਖ ਰਖਾਓ और एक शर्मो हया और पाकीज़गी रखी गई है। और इसी वजह वेखो उन्होंने रिकमेंड भी किया जा सकता जी, और रिकमेंडेशन की बड़ी वधाई, क्योंकि अगर कोई उस्ताद उन्होंने अगों कहता कि वेखो ਇਹਦਾ मतलब ये वेखो ਉਹਦੇ अंदर एक वाकयातन कोई चीज़ पाई जाती है कि उन्होंने देखने के लायक है। हाँ तो बहुत खूब जी। और मीडिया के हवाले नाल जिहड़ी एक होर चीज़ है, या तुसीं कह लो कि आर्ट के हवाले नाल, मैं पंजाबी जिहड़े गाने ने मैनूं बड़े पसंद ने, लेकिन मेरी कमजोरी है कि मैं वो जी पोइट्री हो याद शायद मैं रखता नहीं है, मैं रही नहीं तो, लेकिन मेरे को अच्छी कलैक्शन है उन्होंने, मैं कई बार सुनना उन्होंने, क्योंकि मैं एक होर बच्चों को रिकमेंडेशन देना कि जी लफ्ज़ की प्रॉपर यूटिलाइजेशन है या प्रॉपर वो इस्तेमाल है, लफ्ज़ को किहड़ी जगह पर किवें इस्तेमाल करना है, वो गाने के अंदर छोटे लफ्ज़ की वड्डा मतलब जिहड़ा है ना, ठीक है जी, छोटे घट अल्फाज के नाल ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਫਹੂਮ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਟ ਲਈ ਅੱਖ ਵੇ, ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਟ ਲਈ ਅੱਖ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਖ ਮੀਟਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੀਟਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਟਣਾ, ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਟ ਲਈ ਅੱਖ ਵੇ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕੱਖ ਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸਜਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਦਾਇਗੀ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 65 ਦੇ ਨਗਮੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਤੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੜਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੀ ਤਰਾਨੇ ਸਨ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ, ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨਗਮਾਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਕਿ ਬਾਜ਼ ਕਰ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਹੁਣ ਹੱਟੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ, 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਚੱਟੀ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਹੱਟੀ, ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਖੱਟੀ, ਚੱਟੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਖੱਟੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਦੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਲੇ।
ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਅਦਾਇਗੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹੀ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਟੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਜਾਂ ਮੁਯੱਸਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਖਸੀਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੀ ਹੈ। ਹੱਟੀ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਿਠਾਈ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਮਲੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਸੀ। ਗੁੜ ਚੀਨੀ ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀ ਉਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਸੈਂਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੱਟੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਹੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕੀਆ ਡਾਕ ਵੀ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਪੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਅਪਨਾਈਅਤ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੀ, ਅਪਨਾਈਅਤ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਨਾਈਅਤ ਦਾ, ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭਜਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ। ਔਰ ਹੱਟੀ ਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਜਦੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਖੀਏ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਗੱਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਤਫਰੀਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਖੀਰੇ ਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮੂਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਚਦੇ, ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੱਟੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਫਾਰ ਆਲ, ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ, ਵੱਡੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਦਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦੀ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਇਦਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਹੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਨਿਪਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਕਿਫ ਨਵਾਕਿਫ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁੱਕਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਹੁੱਕਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਸੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਫਿਕਰਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜੋ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਵਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਮੀ ਕਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਈ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ਣ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਖਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਈਦ 'ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਈਦ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਈਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਆਲੂਦਗੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਇੰਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਰਕਤ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਿਸਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸੁਲਾਨਯੋਗ ਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਵਸੇਬ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਟੁਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੀ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਮਿਸਮੈਚ ਨੇ, ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਆਈ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਲਾਗ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਇਲਾਗ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਖੜਪਨ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਖੜਪਨ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤਾਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਫਿਲਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਹੀਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ, ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਗਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਸੇ ਕੁਝ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ,
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸੂਦ ਰਾਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ। ਵਖਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਵਖਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਕਰਾ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਖਾਲਸੀਅਤ ਖਾਲਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣੋ ਉਹ ਗਾਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੀ ਮਸੂਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਖੂਬ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਰੀ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕੋ ਨਿਕਲਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਲਾਚੀ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸੈਂਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਰੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਅਬਰਾਰੁਲ ਹੱਕ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੈਰਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਜੀ, ਹਮੈਰਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੌਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਲਵੋ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਕਟ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਫੈਕਟ ਹੋ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁਮਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਫੈਕਟ ਕਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਾਖਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਿ ਟੌਨਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਤਰੀਨ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੱਦੇ-ਬਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਫਟਰ ਸ਼ਾਕਸ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਮੋਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਮਫਹੂਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਔਰ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੇ ਲਜ਼ਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਡਬਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਰਾਇਮ ਵੀ ਵਧੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਾਂ ਹਾਸਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 96, 97, 98 ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਟੁਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੰਕੇ ਵੈਗਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਟੁਰਨਾ ਚੇਅਰਿੰਗ ਕਲਾਸ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਦੌਰ ਸੀ, 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਗਲੀ ਡਰ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਕੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੜਾ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਤੋਂ ਐਸੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਤਮਾਨ ਬਖਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਯਕੀਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਗਰੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਔਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਦਜ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਨੇ, ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਚਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗੇਨ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਭਜਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਭਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਬਾਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਸ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਟਾਊਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਲਡੀ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਊਨ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਡੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਲਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਟਾਊਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੀ ਅਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸਨੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਵੋ, ਸੜਕ ਦੇ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਮੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਬਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹਰਾ ਭਰਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ। ਚਲੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਰਡਿੰਗਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਰਕ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਔਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਮਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਿਆ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਮੁਤਾਲਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਟ ਸਰ ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰੀਡਰ ਸਾਂ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਐਸੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਸਨ ਜ਼ਾਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਤਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਐਵਰੇਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ 60-70 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮਤਲਬ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਲਬੱਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ